morning, dear students. Let us move further in the writing skill section. So till now you have learnt under the section of writing skills, you have learnt about language expressions, that is the functions of language, the expressions, where under which particular category do we use those expressions. You have also learnt about dialogue writing, that is using proper expressions to complete a dialogue. You have also learnt about the manner of writing conversation between two individuals. And in today's class, we'll move further, we'll take the next topic, that is letter writing. So letter writing. What is letter writing? There are letter writing is a writing skill which is adapted for the purpose of communication. So letter writing ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ letters ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು they are a manner of communication. ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಿನ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿ ನಾವು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So letters in the present world wherein almost we have done away with the traditional letter writing. So means we have switched on to email as this is an era which is actually run by technology, a technology based era ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we have almost switched on to mail. Yet this letter correspondence method has its own impact and it still holds good for the purpose of communication. Letter writing ಅನ್ನು ನಾವು both personal as well as official correspondence use ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. Yes, of course it is true that in the present situation wherein letter writing has been done away and we have switched on to usage of mobile, that is SMS ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ WhatsApp messages, the other ways of electronic correspondence ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ most of the personal letters it's almost like we have done away with it. But when it comes to non-personal, that is official correspondence ಏನಿದೆ, official correspondence ನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ though you call letter writing has a snail mail, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಗತಿಯೊಳಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಲುಪತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ನೇಲ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ letter writing has its own role to play and you just cannot do away with letter writing correspondence when it comes to non-personal correspondence, that is when it comes to official correspondence. So let us continue with this particular section of letter writing. Usually ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು letter writing ಅನ್ನ letters ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we often call it as snail mail. Major because letter writing's letters are also called as snail mail. ಸ್ನೇಲ್ ಮೇಲ್ ಯಾಕೆ ಸ್ನೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿ. ಅದರಂತೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ತುಂಬಾ ಮಂದಗತಿಯೊಳಗೆ ಸಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ we call it as snail mail because these days it's like when compared to email, correspondence ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಗತಿಯೊಳಗೆ ಸಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. But in spite of that, letter writing has its own role to play in our official issues. ಅಂದ್ರೆ non-personal issues ಅಂದ್ರೆ official matters ಅನ್ನ ನಾವು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ letters are classified to as personal letters and non-personal letters. Personal letters and non-personal letters. Personal letters means letters that you do write to your friends and relatives. Letters that
And non-personal letters include letters that is for the purpose of the correspondence of business and other office related issues. So non-personal letters are also called as official letters. Official letters. So ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಾವು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು that is as personal and non-personal letters. ಆ personal and non-personal letters ನೊಳಗೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUಗೆ you will be writing or you will be learning to write non-personal letters. ಅಂದ್ರೇನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ವರ್ಷದ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Because in your younger days you have already learned about learned the manner of writing the personal letters. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ younger days ನೊಳಗೆ you might have learned about or you have learned letter writing such as leave letters or application for TC ಇವುಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇವನ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಾನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ ನೊಳಗೆ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ TC ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿಯೂ ಕೂಡ ಲೆಟರ್ಸ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಲೆಟರ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಲೆಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಅ ಗೆಸ್ಟ್, ಈ ರೀತಿಯ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ವರ್ಷದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಇವು 4 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ನಾನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Informal letters or formal letters. Next way is business letters, particularly for the business purpose transactions. ಅದಾದ ನಂತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾವು ನಾನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ನೊಳಗೆ ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಅ ಗೆಸ್ಟ್, ಈ ರೀತಿಯ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೊಳಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ to write non-personal letters, that is formal letter, wherein seeking information and giving information has been given maximum stress. Right? ಸೊ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ನೊಳಗೆ ಏನೇನಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕವರ್ ಅಂಡ್ ಅ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್. ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ನೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ನೊಳಗೆ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲೇ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಶೀಟ್, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಿನ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯು ಕವರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆರ್ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗದೊಳಗೆ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟುಡೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಬರೀತಿದ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್
ಬರೀತಿದ್ರಿ, ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೇಜ್ ಒಳಗೆ ಡೇಟ್ ಬರೀತಿದ್ರಿ, ಅಥವಾ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ರಿ, ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ರಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅವೇ ವಿತ್ ಸಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಈಗ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ ಅಥವಾ all the things that you need to cover in this particular section of letter writing ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಗೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ನೊಳಗೆ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲಿ ಡನ್ ಅವೇ ವಿತ್ ಇಟ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಮೆಥಡ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ಡು ರೈಟ್ follow on this margin side of the answer script. Okay, ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದ ನಂತರ, ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡೇಟ್ ಆದ ನಂತರ, ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆದ ನಂತರ the third point that you need to cover under your letter writing section is to address. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡೇಟ್ ಅನ್ನ, ತಾರೀಖನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಆದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀವಿ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವೆರ್ if your question does not demand a reference, ನೀವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ನೀವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬಹುದು. ಸೊ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆದ ನಂತರ ಡೇಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಡೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಟು ಬರೀತೀರಾ, ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆದ ನಂತರ ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಬರೀತೀರಾ. ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಸಾರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೇಡಮ್, ಡಿಯರ್ ಸರ್, ಡಿಯರ್ ಮೇಡಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್. ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್. ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್. ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ವಿಷಯ. ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಷರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಷರ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಟ್ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ XXX ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and signature ಆದ ನಂತರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯುವರ್ ಲೆಟರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್, ಆಗ ನೀವು ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಡಕಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್. ಸೊ ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್, ಅಡಕಗಳು. ಸೊ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು XXX ಹಾಗೂ YYY ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೊಳಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಏನನ್ನ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೊಳಗೂ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ XXX and YYY. ಆನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಡೇಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೊಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ತಾರೀಕಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀರಾ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೇಡಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಅಥವಾ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆ ಥರ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳು ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಷರ್. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬರೆಯುವ ಹಾಕುವಾಗ ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಬಿಡಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಷರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೆ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕುವಾಗ ನೀವು ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನೊಳಗೆ ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಸಹಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ 3 ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ XXX ಹಾಕಾದ ನಂತರ 3 ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ENCL ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್ ನ ಬದಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಕಗಳನ್ನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಏನ್ ಅಡಕವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸಚ್ ಆಸ್ ಫೋಟೋ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪೀಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸೆಂಟ್, ಅವು ಅಂತದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕವರ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಲೆಟರ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು? ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಇದರೊಳಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಗೆ ನಾವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ unless you have written proper content you will not be awarded marks. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ at least 4 to 5 ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ and your format of the letter carries 2 marks. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಡೇಟ್, ಟು ಅಡ್ರೆಸ್, ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ದು, ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ರೈಟ್ ನೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ.
So make sure that you need to write everything on one side of your page. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬದಿಯೊಳಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ all these things will fetch you 5 marks. Okay? So let me go through a letter. One example ರೀತಿಯೊಳಗೆ write a letter to the coordinator, Spoken English Institute, JC Road, Bangalore. Your letter should include the following points. That is, write XXX for name and YYY for address, duration of the course, fees for the course and date of commencement. So ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗಿಗೆ ನೀವು ಏನೇನು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್? ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಟು ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, JC ರೋಡ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ? 2 ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, JC ರೋಡ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಯುವರ್ ಲೆಟರ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು? ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸ್, ಫೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಲೆಟರ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. Write XXX for name and YYY for your address. ಅದು ನಿಮ್ಮ from address ಆಗುತ್ತೆ. So from address, to address, subject and content. Almost ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೂಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು you need to just improvise it and write a letter and as per the format. Okay? So first let me write the question. Write a letter to the coordinator, write a letter to the coordinator, Spoken English Institute, JC Road, Bangalore, seeking information about the duration of the course, fees for the course and date of commencement. Write a letter to the coordinator, Spoken English Institute, Spoken English Institute, JC Road, Bangalore. Seeking information about first thing is duration of the course, duration of the course, duration ಆದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅವಧಿ, fees for the course,
ಅದಾದ ನಂತರ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕಮೆನ್ಸ್, ಯಾವ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ತರಗತಿಗಳು ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Date of commencement. Date of commencement. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಿರೋದು, ರೈಟ್ XXX for your, write XXX for your name and YYY for your address. For address. So ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ತಾರೀಖನ್ನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಡೇಟನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ XXX YYY, ಇವತ್ತಿನ ತಾರೀಕು ಡೇಟ್. ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is the coordinator Spoken English Institute JC Road Bangalore, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್. ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಅಬೋವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. I would like to have some information related to the spoken English courses. Would you please let me know about the following about the classes that is the spoken English courses. Would you please let me know about the duration of the course, the fees of the course and date of commencement. Awaiting your information at the earliest. ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗೆ would you please let me know about ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬರ್ತಿರೋದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು with respect to the above mentioned subject, I would like to have the following information about the spoken English courses. ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಂತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್. ಆದರೆ now let us have a look about writing or answering this particular question. Letter writing ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನೀವು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಫ್ರಮ್ XXX YYY ಆಯ್ತಾ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿ. ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. And writing today's date 31st/12/2020. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬಿಡಬೇಕು. ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಂದ ಸೇ ಅಬೌಟ್ 1 to 1.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಡೇಟ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಲೆಟರ್ ಟು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ coordinator Spoken English Institute. Spoken English Institute, JC Road,
JC Road ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಾನು JC Road ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ನೋಟ್ಸಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡುವಾಗ JC Road ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅನ್ನು ಬನ್ನಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು, ಡೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಜಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದೊಳಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬರೀತೀರಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಬರೆದು ಕಮ ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಬರ್ದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ನಿಲ್ಲತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ ನಂತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. SUB is in subject. So subject is seeking information about spoken English courses. Seeking information about spoken English course. ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ನಾ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು 1 to 1.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದ above mentioned subject. Respect to the above mentioned or above cited subject. CITD cited ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ mentioned ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Subject cited above ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು. Subject cited above. Okay, subject cited above. I would like to have the following information. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ 3 ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ above, I would like to have the following information. About the spoken English course. About the spoken English course being conducted in your institute. Being conducted in your
ನಾವೇನೇನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ XXXYYY. ಅದಾದ ನಂತರ ಡೇಟನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಟು ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, JC ರೋಡ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೈಟೆಡ್ ಅಬೌವ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್. ಯಾವ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್ JC ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕು, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸ್, ಫೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಒಳಗೆ, ಈ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಭಾಗದೊಳಗೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. A, duration of the course. Duration of the course. B, fees for the course. Duration of the course, fees for the course. Third point ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, date of commencement of classes. Date of commencement of the course. Okay, ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇದಾದ ಇನ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ABC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ದಾದ ನಂತರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು awaiting your quick response ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. Awaiting your quick response. So, with respect to the subject cited above, I would like to have the following information about the spoken English course being conducted in your institute. Information ಯಾವುದು, duration of the course, fees for the course, date of commencement of the courses. ಅದಾದ ನಂತರ awaiting your quick response. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಷರ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಷರ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆದ ನಂತರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಅಥವಾ ಯುವರ್ಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ. ಆ ಎರಡು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಷರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಅಥವಾ ಯುವರ್ಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯುವರ್ಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ. ಯುವರ್ಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ XXX ಅಂತ ಬರೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂತ. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ XXX ಅಂತ ಬರೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೆದು ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಜಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಷರ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಅಥವಾ ಯುವರ್ಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೆಥಡ್
ambiguous statements. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಳಗೆ ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಒಂದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್